امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کے رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، ایک کوہرام، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور زلجنہ پر سوار ہیں۔ کہیں سے آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو، یہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا، وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہیں۔ بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہیں جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے، ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب، میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا۔ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا
बिना जीन के ऊंट की पुष्ट पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार पहुंचना है और वहां पर इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया था, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद कहने लगा, अपने सिपाहियों से पीछे कौन है? उन्होंने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा कि ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबारे यजीद में इस तरह से खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे, जब दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा, सकीना तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? सैयदा सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को भी नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस तख्त पर से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा कि ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूँगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रख के रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भैया ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया, मेरी बहन सकीना वो अपने घर आ जा रहे हैं। इस पर सैयदा सकीना ने फरमाया, भैया हम कब अपने वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करते करते रोते रोते बेहोश हो गईं। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे, बाबा अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। इमाम हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आंख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा ज़ैनब से और सब से कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज़ आई, सब सैयदा बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे तो वो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये आवाज़ कैसी है? सिपाही कहने लगे कि लगता है कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज़ ना करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सरे हुसैन को अहले हरम को दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। हालत बीमार में बेहोश सैयदा सकीना को जगाया। बाबा का सर सैयदा सकीना ने जो अपने पहलू में पाया तो सरे हुसैन को अपनी गोद में लेकर बीबी सकीना 4 साल की मासूमा इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में दुनिया से चली गई। अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत रसूल ही जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में जिंदान में आपने हालते बीमारी में कब्र सकीना बनाई और कैसे बनाई होगी। या अल्लाह, इमाम हुसैन की यतीमा सैयदा सकीना के मसाइब को सुनकर जिसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी आ गया, उन आंसुओं को रुमाले ज़हरा में जगह अनायत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।